الله يصلح أمور المسلمين والأحوال المسلمين تنحل بأن الله يمكن القبول من الرسول صلى الله عليه وسلم بأن الله رزقنا السر إسراء مراد النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر إسراء مراد النبي صلى الله عليه وسلم عجاء من الصالحين وجعلنا من العلماء العالم المخلصين وجعلنا من عبادة والعاملين بالخير والحمد لله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد. يا ربي بالمختار فرج كربنا وأمدنا بسر للإسراء يا ليلة المعراج والإسراء كم عبرة فيك وكم ذكراء يا ليلة نبذت مقام المصطفى قد قصرت عنه زر الجوزاء سبحان من أسرى بخير عباده وحبيبه في ليلة الظلماء من مسجد ذي حرمة في مكة للمسجد الأقصى بغير عناء بركات ربي حوله وبقربه فأراه من آياته الغراء ركب البراق وآخذ بركابه جبريل يحرسه من الأعداء وفي طيبة قال الأمين له إلى هذه تهاجر موطن الآباء صل لربي ركعتين فمن هنا أيضا تفارق موضع الأحياء ولمدين صلى بأسفل شجرة قد ظلت موسى بقرب رعاء وبطور سينا المقدس سره صلى النبي هناك وسط عرائي وببيت لحم للمسيح وأمه صلى الرسول لخالق الأشياء وتعقب الإفريت إسرى نبينا من فيه سؤلة ناره الأمراء فتلا النبي دعاء جبريل الأمين فخر مسروعا على الصخراء ورأى أناسا زرعهم وحصادهم يومين ثم بدا بحال نماء جبريل أخبره كيف سؤالي وأجابه أهل الجهاد أولئك ودع السؤال عن أريج فائه قال لماشطة بدار بقائي
أتى على وفد فحش نبينا بسزى نسيم عاطر وغناء صوت الجنان جنان نسيمها وأهيجها تشتاق للحنفاء والصلحاء وبسان واد مر رهانة وضعا ودويا راجف الأرجاء صوت لنير تتوق لأهلها من كان لله من الأعداء من فتنة الدجال يا صاحي استعيذ فلقد رآه بعينه الأوراء وهناك أملاك رآهم يحملون العمود إسلامي عزيمة ديائي وفي أرض شام يؤمرون بوضعه فالشام قد صارت إلى الخلفاء ودعاه للتحويد والنصر صوت ما تجاب له بكل إباء وبدت له الدنيا بصورة غادة حسناء لم ترضى برد دعائي وبمرة أخرى لقد ظهر له مثل العجوز دنت لوقت فنائي وتعرض الشيخ اللعين له يناديه هلما فباء بالإخزاء يا ربي بالمختار خرج كربنا وأمدنا بالسر للإسراء. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. السلام عليك لا إله إلا
يا ربي
بالمختار فرج كربنا وأمدنا بالسر للإسراء والأمة الوسطى لأحمد فضلهم يربو على غير له وسواء وكتابه الفرقان تبيان لما قد كان من شيء من الأشياء وتذاكروا إذ ذاك فيما بينهم الساعة الحق على استخفاء سكتوا ولكن المسيح أفانا بعد الأشراط لها بجلاء وتكلم المختار قال بعثت والساعات كهاتين مع الإيماء قدحان من أسل ومن لبن له مما به من أشة وظماء فأصاب من أسل قليلا وارتوى من كأس الدر وهو خير غذاء وأوتي بالمعراج يرقى صاعدا نحو السماء بهمة قعساء لاقى من الترحيب وتأنيس من رسل وأملاك بكل سماء في أول كان اللقاء بآدم ولديه أسودة بلا إحصاء ورأى الخليل بسابع أو صابئ ثاري غزاس الجنة الغناء في بيتها المعمور صلى معه أرواح أمته ببيد كساء وأتى إلى ملئ والأعلى فجبريل كحرص قبلي لرائي وعلى سدرة منتهى العظمى التي جلت عن الأوصاف للبلغاء من أسجد أوراقها ورقة منها تزل الخلق باستيفاء أمثال الغربان العضاع الملائك لم يسألوا تسبيح صبح مساء تعويلها أرواح أمة أحمد ماتوا على إنساء إسلامي بسعداء من أسرها تنساب أربع أنهر نار لخمر ثم نحر الماء وبثالث لبن يسوء لشارب وبرابع عسل زها بصفاء والكوثر الموعود موردنا غدا ينساب منها فاعق الإرواح ثم جنان الخلد كان دخوله فإذا بها ما لا رآه رائي
القلب لم يخطر لدى العقلاء يا ربي بالمختار فرج كربنا وأمدنا بسر الإسراء يا ربي بالمختار
فرج كربنا وأمدنا بسر للإسراء فأبي الخليل بقلة خصصته وأخي الكريم خصصته بنجاري ووهبت عيسى من عجائب حكمة وكتابه الإنجيل جم سنائي فأتى جواب الحق جل جلاله خص الرسول بأعظم الآلاء جعل النبي حبيبه وصفيه وحباه سبع مثاني لسنائي وخواتم البقر وأيضا أسهم الإسلام مثل دائم لبنائي وسط وأفضل أمة أمته سعداء على الناس بيوم قضائي وقضى بفرد الخمس لكن أجرها 50 تخفيفا على الضعفاء ثم النزول من السماء مودعا ممن بها بتهية ودعاء فرأى بأسفلها دخانا مسلما وكبير أصوات لدى الإسراء تلك الشياطين تحوم على عيون للخلق كي لا يفكروا بعلائي قص النبي على قريش صباه مسره حول البتي بالبطحاء والمسجد الأقصى لهم عرفه وعديد أبواب له بوفاء وأضاف أني قد مررت بعيركم فأتت كما قال من الروحاء سخروا به إذ لم يقروا قوله وكذاك آل الكفر والإغواء لكن أبو بكر يكرر قوله إن الرسول صدقت في الإسراء وخلاصة المعراج والإسراء يا مسلمون نظمت قصد رجائي من ربي الرحمن أفضل شاملا ودوام توفيق وجسل عطائي وعناية عظمى بذريتنا وشفاعة من سيد الشفعاء وحماية للمسلمين جميعهم من كيد الشيطان ومن أعدائي وحلاق قوة اليهود ومن لهم شرك بنصرتهم من الخلفاء ثم الصلاة على النبي وآله سف النجاة سادة الشرفاء وعلى الصحاب مهاجر ونصيرهم وعلى المحب لهم بصدق ولائي يا ربي بالمختار فرج كربنا
ومدنا بسر للإسراء. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma inna qad hafarna qissata mi'raj nabiyyikal karim wa rasulikal mubarakal 'azim faqdi 'alaina bi barakati libasal 'izzi wat takrim واسكنا بجواره في دار النعيم ونعمنا بالجنة بالمقيم. اللهم إنا نسألك بجاه النبي المصطفى وآله وأصحابه أهل الصدق والوفاء أن تكون لنا معينا وشفيعا وقبلنا من الجنة غرفا وارزقنا بجاه إنك قبولا وعزا وشرفا. اللهم إنا نتوسل إليك بنبيك المختار وآل الأطهار وسادة الأبرار أن تكفر عنا الذنوب والأوزار يا الله يا عزيز يا جبار وارزقنا من جميع المحاسن والمفاسد والمكاره والمخاوف والأخطار وجمع بيننا وبين دار القرار وتقبل منا ما تقدمنا من يسير أعمالنا بالإعلان والإسرار وارحمنا برحمتك واغفر لنا فإنك أنت الغفور الغفار. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والغم ومن الجهد والكسل والعسر ومن العجز ومن الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم تقبل شفاعة سيدنا محمد الكبرى وارفع درجات العليا وعلي سؤلا في الآخرة والأولى كما أتيت إبراهيم وموسى. اللهم جعل سيدنا محمدا من أكرم عبادك عليك كرامة ومن أرفعهم عندك درجة ومن أعظمهم قدرا ومن أمكانهم شفاعة. اللهم أزبيه من أمتي وذريتي ما تدر به عينه وجزي عنا خير ما جزيت نبيا عن أمتي وجزي الأنبياء والمرسلين كلهم خيرا وصل وسلم على سيدنا محمد وآدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد من الأنبياء والمرسلين صلاة وسلاما دائمين إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا في الدين ولمن حضر ولمن غاب عنا من المسلمين أجمعين ولمن أوصانا وأوصيناه بدعاء. اللهم اكتب السلامة والصحة والعافية علينا وعلى جميع الحجاج والغزاة والمسافرين ببرك وبحرك وجوبك من أمة سيدنا محمد سيد المرسلين. اللهم طهر قلوبنا من الرجس والحس والمعنوي ولد الناس وعاذنا من شر الجنة والناس. اللهم لا تعينا في غفلة ولا تأخذنا على غرة واجعل آخر كلامنا من الدنيا يا مولانا لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم انفعنا بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Tadi telah sama-sama kita membaca sejarah kisah Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berbahasa Arab sambil kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana ini salah satu mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kemuliaan bagi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Allah Subhanahu wa taala memperjalankan Nabi dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Subhanalladzi asra bi abdihi, maha suci Allah yang menjalankan hambanya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah yang menjalankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya di luar daripada kemampuan dan akal manusia. Karena Allah Subhanahu wa taala mampu segalanya. Waktu yang singkat bisa jadi panjang, waktu yang panjang bisa menjadi singkat. Itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya menceritakan sejarah tentang Isra Mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tentang kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dimuliakan Allah, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, diperlihatkan berbagai macam, diberikan pengetahuan berbagai macam, dan intinya bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sayang dengan kita, umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap perjalanan itu Nabi ingat dengan kita. Hingga ketika berjumpa dengan Allah, Nabi ingat kita. Ketika mendapatkan salam dari Allah, nikmat yang paling nikmat melebihi daripada nikmat surga adalah berjumpa dengan Allah. Nabi mendapatkan kenikmatan luar biasa. Nabi Musa meminta kepada Allah untuk melihat Allah, tidak diberikan Allah. Kelak nanti di hari kiamat di surga, itu nikmat yang paling nikmat ketika berjumpa dengan Allah. Mudah-mudahan Allah SWT izinkan kita nanti berjumpa dengan Allah. Karena setiap orang yang masuk surga nanti akan berjumpa dengan Allah. Caranya bagaimana hanya Allah yang tahu. Dan Nabi sudah mengalaminya, mendapatkan kenikmatan ini. Apalagi ketika Allah mengucapkan salam, Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Di situ Nabi ingat dengan kita. Nabi menyatakan Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Ibadillahi sholihin di sini adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sholihin, orang soleh itu kedudukan lahu bidayah wa laysa lahu nihayah. Kedudukan orang soleh itu ada awalnya dan tidak ada batasnya. Naik terus. Awalnya adalah muslim. Jadi umat Islam itu bisa dikatakan orang soleh. Kemudian derajatnya tidak terhingga. Makanya Nabi dalam peristiwa Isra Mi'raj dipanggil dengan sebutan wahai aku soleh, wahai saudara yang soleh. Karena pada Nabi tahu derajat Nabi ini naik terus, maka dipanggil dengan sebutan soleh. Maka Nabi Yusuf alaihissalam di salah satu doanya minta diikuti orang-orang soleh. Rabbi qad ataitani minal mulki wa alamtani min ta'wil ahadits Fatir samawati wal ardh anta wali fid dunya wal akhirah tawafani muslima wal hikni bisolihin. Nabi minta ikutkan dengan orang-orang soleh, meninggalkan aku dalam keadaan Islam dan ikutkan aku dengan orang-orang soleh. Karena orang soleh itu derajatnya naik-naiknya tidak terhingga. Makanya itu kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sayang dengan kita dan mendapatkan hadiah dari Allah. Tidak lain ini karena permohonan Nabi, kepengen umatnya selamat dari neraka, kepengen umatnya masuk surga, kepengen umatnya ibadahnya melebihi daripada ibadah malaikat. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan hadiah adalah ibadah sholat. Sholat 5 waktu ini makanya sangat penting. Sampai Nabi SAW mewasiatkan menjelang wafat Nabi, as-sholat ummati as-sholat, sholat umatku as-sholat. Maka kedudukan sholat ini luar biasa. Jadi kehidupan kita, terutama kita di zaman sekarang ini, perbaiki sholat kita, tingkatkan kualitas sholat kita hingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan sholat kita ini jauh daripada perbuatan keji dan munkar. Sampai kualitas ini harus inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sholat mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Maka di zaman sekarang dengan berbagai macam musibah yang ada, kita dekatkan diri kita dengan Allah melalui sholat. Perbaiki sholat kita. Mudah-mudahan Allah SWT berkahi kita. Allah Subhanahu wa taala jadikan kita dan keluarga kita senantiasa melaksanakan sholat, senantiasa mengerjakan sholat dengan benar, dengan bagus. Dan insya Allah nanti setelah sholat isya kita akan mendengarkan dulu nasihat yang panjang tentang Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan melaksanakan sholat isya nanti Allah Subhanahu wa taala terima amal ibadah kita. Allah Subhanahu jadikan kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibanggakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kelak insyaallah perkumpulan kita pada saat ini menjadi bekal kita dikenal oleh Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam, karena segala sesuatu yang untuk Nabi pasti akan dibalas oleh Nabi. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kepada kita. Dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendapat syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masuk surga bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Allah SWT ampuni segala dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, keluarga kita, dan Allah berkahi kita di bulan Rajab ini sampai bulan Syaban Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma barik lana bi Syaban wa barik Ramadan wa ala siyam wal qiyam wa tilawatul Quran wa hafadna min al-dhunubil azab warzuqna husnal khitam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Rasulullah Sayyidina Muhammad Alhamdulillah Alhamdulillah ada ma'afillah salatan wassalamu ala sayyidina wa alihi wa sahbihi wa ala wala hawla wala quwwata illa billah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini bersyukurkan ini dalam rangka memperingati daripada Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada malam hari ini insyaallah akan kita laksanakan sekarang. Dan yang kami hormati Fadilatul Ustaz Al-Habib Daniel bin Syahab Mata'allah Rabbi Abdullah Fidayin Amin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua yang ada di sini mendapat keberkahan daripada acara ini berkat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Fakir sebagai perwakilan dari pengurus Angkara Hidayah berterima kasih sebesar-besarnya kepada hadirin hadirin sekalian yang sudah hadir pada malam hari ini, dan ada khusus yang mengsukseskan acara pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, apa yang kita lakukan pada malam hari ini diberikan keberkahan dan
Subhanahu wa taala. Khusus juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada penceramah kita pada malam hari ini, Al-Habib Daniel Syahab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat beliau di derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang terakhir, saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya seluruh hadirin dan hadirat yang telah hadir pada malam hari ini dan telah menyempatkan waktunya, dan juga kepada adik-adik hadroh dan yang perwakilan daripada RT dan RW, khusus ketua langgar kita Ustaz Endi Gunawan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga mengangkat derajatnya yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, kami juga memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam penyambutan kami, tata cara kami di dalam acara pada malam hari ini tidak berkenan ataupun tidak pantas bagi Bapak dan Ibu hadirin hadirat sekalian. Mudah-mudahan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan juga kepada Allah Subhanahu wa taala kami mohon ampun. Akhirul kalam, saya mewakili tuan rumah daripada Langgar Hidayah mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas kita semua dengan kejaran Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wa hidayah, walafu minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustaz Habib Daniel Syahab, Pak Alaihi Tafadhol Mashkuran. Sallu ala Nabi Muhammad. Oke, inilah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailan liyuriyahu min ayatihi al-kubra. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-munazzah 'anil zaman wal makan fil akhirati wal ula. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladhi balagha fi sidqil 'ubudiyyati maqamul a'la. Allahumma fasli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad imam as-sabirin inda syiddati wal bala, wa ala alihi wa sahbihi ahlut tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid fil lisani wahdi qalbi bijahin nabi wal ali wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ma'asyiral hadirin, yarhamni wa yarhamkumullah. Alhamdulillah, 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 alhamdu ya Rabb. Segala puji kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan segala macam nikmat-nikmat. Bermacam-macam nikmat Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan nikmat ini adalah, syukur ini adalah ibadah yang paling nikmat, ibadah yang paling enak. Makanya perbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di balik syukur Allah tambahkan dengan nikmat-nikmat yang lain. Sebagaimana janji Allah, la in syakartum la azidannakum. Jikalau kalian mensyukuri nikmat Allah, maka Allah tambahkan dengan nikmat-nikmat yang lain. Apalagi daripada nikmat-nikmat yang Allah khususkan, Allah berikan kepada kita saat ini. Jadi nikmat ada dua, nikmat umum sama nikmat khusus. Nikmat umum yaitu nikmat yang Allah berikan kepada seluruh makhluknya, kepada seluruh hambanya, baik itu beriman ataupun tidak beriman. Ini daripada kategori Ar-Rahman, Al-Mun'im bijalail ni'am. Ta'rifan Ar-Rahman itu ini nikmat umum. Jadi Allah berikan kepada siapapun daripada makhluk Allah, baik dia beriman ataupun tidak beriman, Allah tunjuk nikmat ini. Contohnya nikmat tinjuk mata untuk bisa melihat,
tangan, bisa bergerak, bekerja, kaki untuk berjalan dan macam-macamnya. Diunjuk rizki oleh Allah, dia dah diatur sama Allah Subhanahu wa taala rizki. Nah, itu nikmat umum. Semuanya dapat. Nak beriman ataupun tidak itu dapat galau. Itu Ar-Rahman, sifat Allah Ar-Rahman. Al-Mun'im bijalail ni'am, yang memberikan nikmat secara umum. Ada lagi nikmat khusus. Nikmat khusus. Nikmat yang tidak Allah berikan kecuali kepada orang yang Allah pilih beh. Allah khusus ke beh dia. Allah cintai beh. Allah anjuk dia. Dan di antara nikmat khusus yang Allah alhamdulillah anjuk sekarang sama kita masih. Yaitu nikmat iman sama Islam. Nikmat iman Islam ini sangat mahal. Tidak semuanya Allah anjuk. Nikmat iman sama Islam ini. Bahkan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan teguran untuk Nabi Muhammad SAW. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayat, menunjuk Islam kepada orang yang engkau cintai. Nabi Muhammad pengen seluruh keluarganya Islam, seluruhnya masuk surga. Tapi kehendak Allah beda. Abu Lahab, yang sering kita dengar namanya, orang kafir, tidak beriman sama Allah Subhanahu wa taala. Allah dah unjuk dia Islam. Kenapa? Karena Islam, iman dan Islam ini adalah nikmat yang Allah unjuk kepada orang yang khusus beh. Jadi tak seluruhnya diunjuk sama Allah Subhanahu wa taala, hanya orang yang terpilih. Walakin Allah yahdi man yasha, kata Allah. Engkau tak bisa wahai Muhammad menunjuk Islam kepada engkau, kepada orang yang kau cintai, tapi Allah lah yang menunjuk nikmat iman sama Islam ini. Makanya kita harus bersyukur atas nikmat iman ini, nikmat yang sangat agung yang Allah berikan kepada kita saat ini. Kalau nak ingat nilai daripada agungnya nikmat iman ini, seseorang yang udah banyak contohnya berbuat baik, sedekah misalnya miliaran juta untuk Palestina, donasi untuk bencana, dia gawekan kalau itu, tapi dia tidak ada iman sama Islam, dia tidak bakal bisa masuk surga kecuali ada iman. Tidak bisa masuk surga, tidak bisa dapatkan rahmatnya Allah, karena iman itu bagaikan tiket. Tiket kita untuk masuk surga, mendapatkan rahmat Allah. Makanya orang yang mendapatkan iman Islam itu adalah orang yang terpilih. Semoga Allah Subhanahu wa taala melanggengkan iman Islam yang hadir di hati kita sampai akhir hayat kita, sehingga kita mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dan di antara nikmat khusus lagi yang Allah berikan saat ini sama kita, yaitu nikmat taufik dan hidayah. Taufik hidayah itu beda. At-taufik halqul qudrah 'ala ta'ah. Taufik adalah perbuatan, halqul qudrah 'ala ta'ah, kekuatan yang Allah berikan kepada seorang hamba untuk taat kepada Allah. Contohnya sekarang kita tadi solat isya berjamaah, maghrib tadi solat berjamaah, duduk majlis baca salawat kepada Nabi Muhammad, itu namanya taufik. Taufik halqul qudrah 'ala ta'ah, kekuatan yang Allah berikan untuk hambanya untuk taat kepada Allah. Ini taufik mahal juga. Ini tidak sembarang wong diunjuk. Buktinya di luar masih banyak, di sekitar kita ada yang tidak sholat, ada yang tidak puasa misal di Ramadan lagi. Itu karena ngapa? Karena taufik adalah nikmat yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang khusus beh. Nikmat khusus. Jadi taufik nikmat khusus. Bahkan di ayat Al-Qur'anul Karim disebutkan wa ma taufiqi illa billah, cuman siko. Di dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan kalimat taufik itu cuman siko. Kata ulama ngapa? Karena dikitnya Allah anjuk taufik ini kepada hamba-hambanya yang Allah pilih biar Allah anjuk. Itu taufik. Terus bagaimana cara kita menjaga nikmat taufik ini? Tidak lain tidak bukan yaitu dengan takwa. Menjalankan segala perintah Allah, menjauhi segala larangannya, fi sirri wa alaniyah, baik dewean ataupun nami-nami. Insyaallah Allah akan langgengkan nikmat taufik ini sama kita. Kemudian hidayah. Apa hidayah? Mana soal kita hidayah? Apa hidayah? Ihdinas siratal mustaqim. Sering kita baca. Apa ihdinas siratal mustaqim? Tunjukkanlah petunjuk. Jadi hidayah adalah petunjuk yang benar, atau petunjuk yang sesuai dengan syariatnya Allah, petunjuk sesuai dengan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Jadi ada wong yang udah diberikan taufik,
tapi belum diberikan hidayah. Contohnya apa? Seperti ada wong udah diberikan taufik untuk sholat, tapi sholatnya tidak sempurna, tidak sah kalau bahasa kita, tidak sesuai dengan syariat Allah, tidak benar. Terbuka auratnya, ataupun ada najis di bajunya, ataupun masalah wudhunya kurang benar, ataupun hal-hal yang berkaitan dengan masalah syarat, rukun dan macam-macamnya yang membuat seorang itu tidak sah sholatnya. Nah, itu namanya seseorang yang diberikan taufik tidak diberikan hidayat. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, Qul a'unabbiukum bil ahsarina a'malah alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah. Katakanlah, maukah ku kabari kepada kalian orang yang rugi amalnya? Rugi dia di akhirat lagi. Siapa? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Mereka udah capek di dunia untuk banyak beribadah, capek berbuat taat, capek berbuat baik, tapi apa? Boleh ibadahnya tidak sesuai dengan syariat, ibadahnya tidak benar, sampai dikatakan boleh sesat kalau itu, tidak sesuai dengan syariat. Mereka lah orang yang merugi, orang yang dikasih taufik untuk banyak berbuat taat tapi tidak sesuai dengan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah. Dan mereka menyangka di akhirat lagi mereka udah berbuat baik. Nah, inilah orang yang merugi. Jadi jangan sampai kita diinjak taufik, sudah diinjak Allah taufik tapi tidak diinjak oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah. Cak mana cara kita menggapai hidayah? Tidak lain dan tidak bukan yaitu belajar. Belajar ilmu, hadiri majlis ilm, hadiri majlis yang di situ dijelaskan syariat Islam. Ada ceramah, hadir. Kalau ada ustadz gali, kita tidak tahu bertanya. Itu cara diantara kita mensyukuri nikmat hidayat. Supaya Allah hidayat terus, maka banyaklah belajar. Allah Subhanahu wa taala sendiri, Rasulullah SAW pun menyebutkan, man yuridillahu khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah pengenkan dia dalam kebaikan, dalam kebenaran, maksudnya sholatnya benar, bagus, kalau yufaqihu fiddin, Allah akan mudahkan dia untuk belajar agama. Jadi intinya kalau pengen dapat banyak hidayat, maka kita harus banyak belajar. Insyaallah musola ini al-hidayah, insyaallah banyak majelis lagi. Di sini diadakan majelis ilmu sehingga semua orang dapat hidayat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam tetap kita junjungan kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rahmatan lil alamin, bil mu'minin raufur rahim, rahmatan lil alamin, rahmat bagi alam semesta, bil mu'minina raufur rahim, sayang, cinta, perhatian dengan umatnya. Nabi Muhammad adalah tadi udah disendiri oleh guru kita, bil mu'minina raufur rahim, sangat sayang dengan umatnya, perhatian dengan umatnya. Dan perhatiannya Nabi kepada umatnya itu holis, tulus. Berbeda sama kita kalau cinta kadang tidak tulus, karena ada embel-embel bahasanya. Kalau cinta sama orang kadang ada maksud, ada maksud. Jadi tidak tulus. Tapi kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu cinta sama kita tulus. Nah, ini nggak tulus dari mana? Tadi tidak ada embel-embel, tidak ada embel-embelnya cinta tersebut. Nabi Muhammad dikala duka, dikala senang masih ingat, masih perhatian dengan kita. Buktinya apa? Tadi dikala senang, pada saat berjumpa dengan Allah, yang mana pada saat itu adalah momen yang paling disenang oleh Nabi Muhammad, berjumpa dengan kekasih. Kalau kita contohnya ngefan sama Habib Umar bin Hafiz misal, pas ketemu Habib Umar cak mana rasanya? Alangkah senangnya. Nah, waktu itu Nabi Muhammad itulah alangkah senangnya Nabi Muhammad. Dan waktu itu Nabi tidak lupa sama kita, tidak lupa sama umatnya. Nabi masih ingat, assalamu alaina, tadi sudah disebutkan, assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Salam, semoga salam yang Allah berikan kepadaku itu sampai juga kepada umat-umatku. Masya Allah, Nabi Muhammad perhatian dengan kita. Dikala susah, Nabi ingat juga. Kapan seseorang itu susah? Inda sakratul maut, ketika nak mati. Oh, itu paling susahnya keadaan. Dan waktu itu Nabi masih ingat sama kita.
Bahkan disebutkan pada saat Rasulullah mau wafat, itu kata-kata yang diucapkan oleh Nabi apa? Ummati, ummati, ummati. Umatku, umatku. Yang dipikirkan Nabi, umatku. Jadi Nabi Muhammad itu tulus. Cinta perhatian Nabi Muhammad SAW itu tulus. Sekarang pertanyaannya, kita nih cak mana? Apakah cintanya Nabi Muhammad SAW itu bertepuk sebelah tangan? Maksudnya apa? Nabi Muhammad bercinta, kita tidak. Apakah hal tersebut terjadi pada kita? Kalau ada yang ngomong cinta, bohong. Bohong apa? Kalau cinta tapi tidak kenal. Jadi syarat seseorang itu cinta, pasti dia kenal. Tidak mungkin kita cinta sama wong itu tidak kenal. Ada wong datang, tidak kenal, aku cinta sama dia. Tidak mungkin. Jadi seseorang itu kalau pengen cinta sama Nabi Muhammad, dia harus mengenal dulu siapa itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, momen daripada peristiwa Isra Mi'raj, peristiwa acara-acara kita, acara maulid ataupun acara yang lain-lainnya, tidak bukan supaya kita kenal dengan Nabi Muhammad. Adanya acara, tidak lain supaya kita kenal dengan Nabi Muhammad, supaya kita ada alaqah, ikatan dengan Nabi Muhammad, ada rawabit, ikatan yang kuat dengan Nabi Muhammad, supaya kita bisa hidup bersama dengan Nabi Muhammad SAW di surga kelak. Jadi insya Allah kita usahakan diri kita untuk mengenal Nabi Muhammad. Setelah mengenal, kita akan cinta insya Allah. Setelah cinta, kita akan mengikuti Nabi Muhammad SAW. Kita usahakan diri kita untuk mengikuti Nabi Muhammad, mengikuti sunnahnya Nabi, mengikuti akhlaknya Nabi, banyak bersolat nama Nabi, sehingga kita bisa membalas cintanya Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita taufik untuk kita mudah untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW, baik sunnah, akhlak ataupun banyak bersolat Nabi Muhammad SAW. Masyaallah hadirin, yarhamni yarhamkumullah. Kalau nak bahas Isra Mi'raj, udah sering kita dengar pembahasan Isra Mi'raj dan ceritanya udah sering diulang-ulang. Insya Allah dengan pengulangan, kata ulama, bitakrir yuhsalu ta'sir. Dengan sering kita mengulang-ulang, insya Allah ada bekas. Insya Allah dengan kita mengulang-ulangi ada bekas cinta kita kepada Nabi Muhammad, ada bekas kaget kita kangen dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masyaallah hadirin yarhamni wa yarhamkumullah. Faqad ajma'al ulama ala anna lailatul Isra Mi'raj afdalul layali fi haqqi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ulama semuanya sepakat bahwasanya malam Lailatul Isra Mi'raj adalah malam yang paling afdal di hakin Nabi Muhammad SAW, untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi malam yang paling afdal bagi Nabi Muhammad, malam yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad, itu malam pada saat Nabi di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa bisa tersebut? Karena waktu itulah Nabi Muhammad mendapatkan keagungan, kedudukan yang sangat tinggi. Ditunjukkan sama Allah kedudukan Nabi Muhammad SAW yang sangat tinggi dari segala makhluknya. Dan Isra Mi'raj adalah hadiah dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk Nabi Muhammad. Yang mana hadiah ini tidak langsung dapat oleh Nabi Muhammad, tapi ada fase-fasenya, ada kesusahan, kesulitan, kesedihan yang Nabi dapatkan sebelum mendapatkan hadiah tersebut. Yang mana sering kita dengar ceritanya, yang mana pada tahun tersebut Nabi Muhammad mengalami yang sangat sedih, sampai diomongi tahun itu amul huzun, tahun kesedihan. Apa kejadian tersebut yang membuat Nabi sedih? Di antaranya yaitu meninggal istri beliau Sayyidatuna Khadijatul Kubra radhiyallahu anha, yang mana beliau ini adalah yang membantu dakwah Nabi Muhammad SAW dalam rumah Nabi. Nabi ditenangin sama Sayyidatuna Khadijah, digembirakan, disemangatkan untuk dakwah, dan hartanya dikorbankan seluruhnya untuk Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana diriwayatkan, Siti Khadijah itu pada saat meninggal itu ngomong sama Rasulullah, wahai Rasulullah, jikalau engkau masih butuh dana untuk dakwah, maka juallah tulang aku ini ketika aku meninggal, dan pakailah duitnya untuk dakwah. Ini nunjukkan bahwasanya apa? Duit, harta, seluruh daripada Siti Khadijah itu semuanya habis untuk dakwah Nabi Muhammad SAW. Apabila Nabi Muhammad SAW sedih ketika Sayyidatuna Khadijah meninggal. Kemudian setelahnya berapa lama dari situ,
meninggal pula Abu Thalib, pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana paman ini adalah yang membantu Nabi dalam dakwah, menjadi benteng, menjadi perisai untuk Nabi daripada gangguan orang-orang kafir Quraisy waktu itu. Makanya pada saat setelah Abu Thalib meninggal, itu orang Quraisy dahsyat mengganggu Nabi. Mereka mulai mengganggu Nabi Muhammad secara terang-terangan. Sampai Nabi Muhammad itu agak sumpek bahasa kita nih di Mekah. Akhirnya makanya Nabi Muhammad SAW hijrah ke Taif. Dan di antara alasan Nabi Muhammad hijrah ke Taif karena di situ ada keluarga Nabi Muhammad SAW. Dari Ummu Hashim bin Abdul Manaf, itu namanya Atikah As-Salimah. Yang mana ini keluarga yang hebat, pemuka daripada Bani Thaqib. Kalau cerita di sirahnya di Nurul Yakin itu dijelaskan. Jadi Nabi Muhammad hijrah ke Taif, mengharap apa? Mengharap bantuan, supaya ada yang membantu dakwah Nabi Muhammad SAW. Malah yang terjadi sebaliknya. Nabi Muhammad di sana dicaci maki, ditolak secara mentah-mentah. Bukannya datang dimuliakan, dikasih makan, tapi apa? Tapi dilempari batu, dicaci maki. Bahkan didatangkan orang gila, budak kecil untuk mengganggu Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu Wa Taala tahu sebenarnya hal tersebut terjadi, tapi Allah biarkan. Untuk apa? Karena dari situlah akan Nabi dapatkan hal yang indah bagi Nabi Muhammad SAW. Berkat sabarnya Nabi, berkat jalankannya Nabi tugasnya dengan sabar dan bertawakal sama Allah, maka Allah berikan hadiah Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Makanya pada saat Nabi keluar daripada kota Taif, Nabi bersandar duduk di kebun daripada milik dua anak Rabi'ah, namanya Syuaibah dan Rabi'ah. Jadi Nabi Muhammad SAW duduk di situ berdoa sama Allah. Ya Allah, ini ashtaki ila dha'fi quwwati. Nabi Muhammad bukan ngadu minta ancuri kota itu, tidak. Kalau kita mungkin, ya Allah, uang ini kurang ajar, ancurilah ya Allah. Kalau kita, tapi Nabi Muhammad tidak. Apa yang Nabi minta, apa yang Nabi omongi, ngadui akan kelemahannya Nabi Muhammad. Ini ashtaki ilaika bi dha'fi quwwati, ya Allah, aku mengadu kepadamu akan kelemahan kekuatanku, wa qillati hilati, dan sedikitnya usahaku di dalam dakwah, wa hawani 'alan nas, dan hinonya aku di mata manusia. Ya arhamar rahimin, wahai yang maha pengasih dari segala yang kasih. Wa ya rabbal mustad'afin, Tuhan bagi orang-orang yang lemah. Intinya Nabi Muhammad dalam doa itu minta bantu sama Allah dan bertawakal sama Allah. Dalam artiannya juga termasuk, ya Allah, jikalau engkau ingin mengirimku kemanapun, entah ke musuhku, entah kemanapun yang jauh, jikalau di situ ada ridhomu, maka aku tidak mengagui. Kalau bahasa kita wala ubali, aku tidak perhatikan hal tersebut. Yang penting aku incarkan ridhomu ya Allah. Wala haula wala quwata illa bik, akhir doanya. Dan tidak ada upaya dan usaha kecuali datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi Muhammad tawakal. Karena doa tersebutlah akhirnya Nabi Muhammad SAW diundang sama Allah Subhanahu Wa Taala. Tak lama dari situ Nabi balik ke Mekah, kemudian terjadilah Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallazi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Subhanallazi, maha suci Allah. Maha suci Allah. Ngapa Allah Subhanahu Wa Taala pakai tasbih di awal surah ini? Di awal perjalanan Isra Mi'raj ini, ngapa Allah pakai tasbih? Karena di situ mensucikan Allah dari sifat yang tidak layak bagi Allah. Apa sifat yang tidak layak? Tidak mampu. Allah mampu atas segala sesuatu. Subhanallazi, maha suci Allah yang mampu, kekuasaannya hebat. Allazi asra, yang memperjalankan. Jadi yang memperjalankan. Jadi Nabi Muhammad ke Masjidil Aqsa itu bukan Nabi Muhammad yang pengen, yang bergerak dewek, tapi apa? Dijalankan. Jadi kalau Allah yang jalankan, tidak kata yang mustahil. Inilah cara biar akal kita menerima daripada perjalanan Isra Mi'raj.
Kita contohkan dengan logika. Misal ada budak kecil bayi, ada ngomong, aku sampai ke lantai 7 tadi tuh, baru nyampe sekarang. Logis tak kita mikirnya? Tidak logis. Budak kecil baca jalan, tapi tidak nak naik pucuk. Tapi kalau wong tuanya yang mawa ke pucuk, bawanya lagi balik, logis tak? Logis. Nah begitulah Isra Mi'rajnya Nabi. Nabi diperjalankan, bukan Nabi dewek yang jalan. Nah itu biar akal kita masuk. Jadi akal kita bisa menerima daripada Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Kalau kita pikirkan Nabi nak kesana dah baca. Kalau dari Nabi dewek, tapi karena asro Allah yang menjalankan hal tersebut, makanya hal tersebut bisa terjadi. Allah yang menciptakan jarak, Allah yang menciptakan waktu. Jadi mudah bagi Allah untuk mengatur waktu. Sampai dikatakan lailan. Asra bi abdihi lailan. Lailan itu kalau dari segi nahunya, itu dikatakan lailan itu ba'dal lail, sebagian malam, bahkan berapa menit kalau bahasanya itu. Jadi Nabi Muhammad itu dikatakan di riwayat, Nabi Muhammad itu Isra Mi'raj, tempat duduk Nabi itu masih hangat. Kita nak duduk lama-lama, tegak, masih hangat duduk. Nah itulah Isra Mi'rajnya Nabi. Saking cepatnya Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Tapi kejadiannya sangat panjang. Makanya namanya asro, perjalanan. Perjalanan, bukan intakola. Kalau bahasanya intakola itu pindah. Pindah pindah sini, pindah situ. Bisa tak bagi Allah? Bisa. Mudah bagi Allah untuk nak mindah ke Nabi, langsung ke pucuk, lagi mudah bagi Allah. Tapi Allah sini tunjuk tahu bahwasanya apa? Linuriyahu min ayatina, kata Allah. Untuk apa? Supaya Nabi Muhammad melihat kekuasaan-kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Dalam Isra Mi'raj banyak kejadian-kejadian yang terjadi pada Nabi Muhammad SAW. Dari Nabi Muhammad SAW naik buruk, kendaraan paling tercepat di dunia. Sekali gerak langsung sejauh mata memandang. Itu buruk. Dan Nabi Muhammad SAW naik bareng malaikat Jibril, malaikat Mikail dan Israfil. Bareng mereka. Dan di perjalanan tersebut panjang sebenarnya ceritanya. Nabi mampir dulu, pacak sholat dulu. Tidak terpikir di akal kita kalau ini dengar, mustahil kita sholat, tidak mungkin dengar cek itu. Nah Nabi Muhammad mampir di tempat-tempat yang berkah. Di antaranya mampir di Madinah. Nabi Muhammad mampir di Madinah. Disebutkan dalam kitab kita tadi. Mampir di Madinah, disuruh sholat. Dan Nabi Muhammad bertanya, ini tempat apa malaikat Jibril? Ini adalah Madinah Munawwarah yang akan kau hijrahkan di situ. Ini jalan lagi ke tempat berkah yang lain lagi, ke tempat Tur. Ada gunung Tur yang mana Nabi Musa bercakap-cakap sama Allah. Kemudian jalan lagi ke tempat berkah lagi, ke Baitul Laham, atau tempat lahirnya Nabi Isa. Disuruh sholat. Nabi bertanya, ini tempat apa? Oh ini tempat Nabi Isa. Nabi Isa dilahirkan, Baitul Laham. Kemudian sampai banyak lagi kejadian-kejadian. Di antaranya tersebutkan masalah sholat nyambung. Nabi melihat kaum yang mana kaum ini dia ngempas ke kepala dia ke batu. Gal. Akhirnya apa? Palanya hancur, balik lagi. Nabi jingok itu terus. Jingok uang tadi ngapo lah, mecah kepala dewek. Bisa. Kalau kata bahasa kita ni ngapo lah uang ini mecah kepala dewek. Tapi palanya balik lagi, hancurnya lagi, palanya hancur lagi. Nah Nabi melihat keadaan itu. Akhirnya Nabi Muhammad nanya, wahai malaikat Jibril, siapa kaum ini? Nabi malaikat Jibril kemudian mengatakan, hum alladzina tatasagaluna fi salatihim. Mereka orang yang berat ngawe ke solat. Jadi orang yang ngawe ke solat berat, ini wong yang ngawe ke solat. Solat ngawe ke berat, ada hukumannya. Bahkan disebutkan dalam Al-Quran, Allah mengecam orang yang solat. Itu orang yang solat Allah kecam. Wa wailul lil musallin, celakalah orang yang solat. Orang solat dicekam. Dikatakan wail, hati-hati. Apalagi wong tidak solat. Agak kita bahas masalah solat. Jadi Nabi Muhammad banyak melihat kejadian-kejadian yang di luar nalar Nabi Muhammad SAW. Kemudian di ujung cerita langsung baik kita singkat, Nabi Muhammad akhirnya sampai di Baitul Maqdis atau Masjidul Aqsa. Di waktu itulah mulai
Allah menampakkan kemuliaan Nabi Muhammad dari segala makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tampakkan kemuliaan Nabi di atas semua makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi afdal makhlukin alal itlaq. Nabi Muhammad makhluk yang paling afdal secara mutlak. Disebutkan dalam kitab Jawharut Tauhid, afdal alal itqani. Artinya Nabi Muhammad adalah Nabi yang paling mulia dari segala makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala alal itlaq, secara mutlak. Akhirnya apa? Nabi Muhammad SAW pada saat nyampe ke Masjidil Aqsa, semuanya udah nunggu Nabi. Semuanya udah nunggu Nabi. Siapa yang nunggu? Siapa? Wong biasa? Bukan. Siapa? Arwahul anbiya wal mursalin. Para nabi dan para rasul serta malaikat semuanya nunggu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak nunggu ngapa? Nak salat. Jadi nunggu salat. Apa? Di situ disebutkan disebutkan di dalam kitab I'tibar tadi bahwasanya seluruhnya itu berdiri pada saat Nabi Muhammad SAW datang, dan mereka dan malaikat Jibril azan untuk memandangkan sholat. Akhirnya qomat. Kemudian Nabi Muhammad SAW ditunjuk menjadi imam daripada sholat tersebut. Nabi Muhammad ditunjuk jadi imam. Padahal di belakang Nabi makmum itu hebat-hebat galau wongnya, dan udah tua-tua dari Nabi. Sebelum Nabi galau, Nabi Ibrahim, ayahnya daripada gelarnya ayah daripada seluruh Nabi. Nabi Adam, wong yang paling tua. Tapi Nabi Muhammad yang dimajukan. Ngapa? Ini menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad afdalul makhluk alal alam, paling mulianya manusia dari segala alam semesta. Kemudian tidak dari situ, tidak sampai situ kemuliaan Nabi. Kemudian Nabi diangkat. Ini cerita singkat langsung Nabi Muhammad SAW kemudian diangkat. Diangkat untuk menunjukkan kemuliaan Nabi lagi. Diangkat ke langit dunia yang di situ dijaga oleh Nabi Ismail. Kemudian dibukakan, ditanya, kemudian bercakap-cakap di situ, kemudian naik lagi, naik di langit pertama, ketemu lagi dengan Nabi Adam, bercakap-cakap lagi, kemudian naik ke langit kedua, bercakap-cakap lagi. Di situ Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Kemudian Nabi Muhammad naik lagi ke langit ketiga, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf. Kemudian naik lagi ke langit keempat, Nabi Muhammad SAW ketemu dengan Nabi Idris, Nabi Idris. Kemudian naik lagi yang kelima, ketemu dengan Nabi Harun. Yang keenam, ketemu lagi dengan Nabi Musa. Terakhir ketemu dengan Nabi Ibrahim alaihim salam. Akhirnya udah terakhir Nabi Muhammad SAW terakhir itu di Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu artinya batasan. Muntaha itu ujung, batasan ujung. Jadi itu wilayah yang tidak bisa dimasukkan oleh siapapun. Wah, hatta malaikat Jibril pun tidak bisa. Makanya pada saat malaikat Jibril ngajak Nabi Muhammad, malaikat Jibril stop. Qala Jibril hahuna maqami hatta hahuna. Dalam kitab tadi disebutkan malaikat Jibril mengatakan maqami hatta huna. Kedudukan aku sampai sini, tidak baca lagi maju. Ngapo? Laudanautu an malah lah taraktu. Kata malaikat Jibril menguatkan kalau aku maju seujung kuku aku bakal hancur katanya. Aku bakal hancur. Laudanauta lah talatta. Kata malaikat Jibril, kalau engkau yang masuk, kau akan disambut sama Allah Subhanahu wa taala. Kau tidak hancur karena engkau emang orang yang diundang oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di situ menunjukkan kedudukan malaikat pun kalah sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apalagi nabi-nabi yang lain. Kemudian singkat cerita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengucapkan at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Apa yang kita baca di tahiyat. Makanya dikatakan as-shalah mi'rajul mu'min. Salat itu adalah mi'rajnya seorang mukmin yang seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad ngawi ke itu. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Artinya penghormatan, berkah, rahmat untuk Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah jawab, "Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu
warahmatullahi wabarakatuh. Salam untukmu wahai Nabi, dan berkah serta rahmat untukmu. Kemudian Nabi ingat sama kita tadi, assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin, dan semoga salammu tadi sampai kepadaku dan kepada umat-umatku. Shallu ala Muhammad. Kemudian malaikat melihat tersebut langsung mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Makanya jadilah tasyahud awal atau tasyahud akhir. Itu mi'raj. Mi'rajnya mukmin. Jadi kalau misal kita lagi sholat, kita bisa bayangkan kita mi'raj sama Allah. Pada saat sholat supaya lebih khusyuk. Kemudian Allah ngomong sama Nabi, berbincang-bincang dengan Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad dikasih banyak hadiah. Hadiah yang tidak dikasihkan kepada umat-umat sebelumnya. Di antaranya apa? Al-Fatihah. Itu hadiah yang Allah berikan khusus untuk umat Nabi Muhammad. Kemudian Hawatimul Baqarah, penutup daripada Baqarah, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihimul mu'minun, sampai habis qaumil kafirin. Itu adalah hadiah yang Allah berikan khusus umat Nabi Muhammad SAW. Dan banyak lagi hadiah-hadiah, dan yang paling penting dari hadiah tersebut yaitu apa? Perintah sholat 5 waktu. Perintah sholat 50 waktu. Pertama 50 waktu. Nah, dari sini juga nengok bahwasanya perhatian Nabi itu sangat hebat sama umatnya. Nabi pada saat nerimo itu karena posisi senang, tidak terpikir lagi 50 rakaat, 50 kewajiban. Karena Nabi mampu pasti ngawikan hal tersebut. Tapi pada saat turun Nabi Musa, Nabi Musa berjasa sama kita. Jadi Nabi Musa nanya dengan Nabi Muhammad SAW, "Mada ahida ilaika rabbuk?" Apa yang Allah berikan kepada kau daripada janji perintah? Nabi Muhammad mengatakan, "Ahidali khamsina faridah kulla yaum wa lailah." Allah memberikan aku 50 faridah, 50 salat wajib sehari semalam. Oh, terkejut Nabi Musa. Wahai Nabi Muhammad, minta lagi sama Allah keringanan. Kenapa? Umat aku yang besar-besar, yang hebat-hebat lagi tidak bisa ngawikan hal tersebut, apalagi umat kau yang lemah daripada umatku. Umat Nabi Musa besar-besar kalau, kuat-kuat kalau, tapi mereka tidak bisa, apalagi umatmu wahai Muhammad. Minta lagi. Khafif anka wa anhum. Minta lagi keringanan sama Allah. Akhirnya Nabi Muhammad minta lagi sama Allah. Ya Allah, khafif anni fa inna ummati la yastati. Ya Allah, minta keringanan lagi karena umat aku tidak bakal sanggup ngawikannya. Ya Allah, lagi 5. Pengurangan di 5. Jadi 45. Turun lagi, ditanya Nabi Musa lagi berulang kali. Bolak-balik Nabi. Bolak-balik untuk apa? Untuk kita. Nabi Muhammad bolak-balik untuk kita. Kalau bahasa kita nih nganyang. Nganyang. Jadi 50 jadi 5. Bahasa kita nih nganyang ini segemnya. 50.000 jadi 5.000. Ada kate wong yang nganyang aja tuh. Bu, dak kate bu nganyang 50.000 jadi 5.000, dak kate. Cuma Nabi Muhammad yang nganyangnya lebih. Untuk siapa? Untuk kita, dak lain, dak bukan untuk kita. Makanya sholat ini sangat penting. Penting sekali sholat ini. Kemudian setelah dari situ Nabi Muhammad turun. Mungkin kalau nak lanjut ke cerita Isra Mi'raj panjang. Nabi Muhammad turun, akhirnya Nabi Muhammad diolok-olok oleh orang Quraisy, panjang. Kita singkat dengan kita ambil pelajaran. Apa pelajaran kesimpulan daripada cerita Isra Mi'raj ini? Yang pertama, Nabi Muhammad SAW tidaklah dinjuk Isra Mi'raj kecuali Nabi Muhammad mendapati segala macam musibah. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kalau kita pengen mendapatkan magam mulia, kita harus menerima apa yang Allah unjuk sama kita. Entah itu bala, musibah dan macam-macam, apa yang kita benci kita terima, respon dengan baik. Dikatakan Al-Imam Sa'id Ad-Dharir, beliau mengatakan rubba amrin tattaki jarra amrin tertaki. Barangkali kebanyakan suatu hal yang kita benci, suatu hal yang nyakiti kita, suatu hal yang buat kita purik, jarra amrin tertaki, itu menarik perkara yang kita senangi, menarik perkara yang membuat kita naik derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi pelajaran pertama, kita harus jalani apa yang Allah berikan kepada kita daripada takdir, baik buruk ataupun baik, kita jalankan dengan baik dan kita sabar kalau takdir itu buruk.
dan tawakal sama Allah. Insya Allah habisnya Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kepada kita kemuliaan baik dunia dan akhirat. Itu pelajaran pertama. Kedua, yaitu magomnya Nabi yang sangat tinggi, magom la'lah. Nabi mendapatkan kemuliaan yang agung apa? Karena Nabi bersandar dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Nabi yatahallaq bi akhlaqin uluhiyah. Nabi berakhlak dengan akhlaknya Nabi. Nabi berakhlak bersifat dengan sifatnya Allah. Apa sifatnya Allah? Raufur Rahim. Nabi Muhammad mendapatkan sifat itu juga. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW memaafkan. Ceritanya tadi orang Taif itu, pada saat Nabi Muhammad SAW udah duduk di kebun tadi, malaikat Jibril datang nawarkan untuk dihancuri kota Taif. Tapi Nabi Muhammad ngomong apa? Jangan. Fa innahum la ya'lamun, kata Nabi. Jangan. Mereka itu tidak tahu sama aku. Kalau tahu tidak mungkin, kata Nabi Muhammad. Makanya malaikat Jibril mengatakan saddaqa man sammaka birraufur rahim. Maha benar orang yang menama ke kau, zat yang menama ke kau ar-raufur rahim. Nabi Muhammad SAW mulia karena Nabi yatahallaq bi akhlaqil uluhiyah. Karena Nabi Muhammad berakhlak ataupun bersifat mengikuti sifatnya Allah, yaitu pemaaf. Jadi intinya al-muta'alliq yashrufu bi syarafi al-muta'allaq. Kita kalau pengen mulia, maka kaitkanlah diri kita dengan hal yang mulia. Contohnya Quran mulia, ada ilmu mulia, orang yang hafiz Quran, ada mulia, ada mulia. Kenapa? Karena dia ta'allaq bil Quran, karena dia berkaitan dengan Al-Quran. Orang yang berilmu mulia, ada mulia. Kenapa? Karena dia berkaitan dengan yang mulia. Jadi kalau kita pengen mulia, maka kaitkanlah diri kita dengan hal yang mulia. Dan tidak ada kemuliaan yang hebat di muka bumi ini kecuali kemuliaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada kemuliaan yang hebat melebihi daripada Nabi Muhammad SAW. Cak mana kita biar kita berkait dengan Nabi Muhammad SAW? Tidak lain yaitu kita mengikuti budi pekerti Nabi Muhammad SAW, mengikuti akhlak Nabi Muhammad sehingga kita bisa ada kaitan dengan Nabi Muhammad dan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu mendapatkan cintaannya Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala katakan di Al-Qur'anul Karim, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah wahai Muhammad, jikalau kalian ingin mendapatkan cintanya Allah, fattabi'uni, kata Rasul, kata Allah ngomong, nyuruh Nabi Muhammad ngomong, fattabi'uni, ikutilah aku. Ikutilah aku, Nabi Muhammad maksud, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan cintai kalian dan Allah akan hapuskan dosa kalian. Itu pelajaran kedua. Al-muta'alliq yashrufu bi syarafi al-mutalaq. Jadi kita harus kaitkan diri kita dengan hal-hal yang mulia supaya kita bisa mendapatkan kemuliaan. Yang ketiga, yaitu tidak lain, tidak bukan pentingnya masalah solat. Tidak ada masalah Isra Mi'raj, pasti ujung-ujungnya menjelaskan masalah solat. Jadi solat ini hal yang paling penting. Bahkan afdol ibadat, paling afdolnya ibadah dari segala macam ibadah, as-sholah. Solat paling utama dari segalanya itu adalah solat. Banyak alasannya. Di antara alasannya apa? Segala ibadah, baik puasa, zakat, haji, semuanya itu Nabi dapatkan melalui perantara wahyu atau malaikat Jibril. Tapi solat langsung Allah Subhanahu Wa Taala langsung memintakan Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua apa? Kalau perintah-perintah lain itu terjadinya ataupun diperintahkannya pada saat Nabi Muhammad SAW di dunia, tapi sholat Allah perintahkannya Nabi ada di langit. Itu pentingnya masalah sholat. Dan uzur-uzur ibadah lain, contoh puasa. Kalau tidak mampu boleh tidak batal? Boleh, tidak puasa tidak apa-apa. Kalau sakit tapi digodok. Ataupun ibadah-ibadah lain boleh digugurkan ibadahnya. Tidak apa-apa. Tapi kalau sholat tidak baca tegak, duduk, baca duduk, nguling, baca berwuduk, tayamum. Ataupun kita lagi di safar, capeknya, sholat masih wajib. Masih wajib walaupun diinjuk hadiah, entah itu qasar ataupun jamak, masih wajib sholat. Ini menunjukkan bahwasanya sholat itu sangat penting, sangat penting sekali. Kemudian masalah sholat dikatakan di dalam kitab Rahmatul Ilah, sering guru kita ini sering juga mengulanginya. Di dalam kitab tersebut dikatakan seandainya ada uang yang dia haji 1000 kali,
Ini perumpamaan yang mustahil. Orang 1000 kali haji. Ngapo? Karena butuh waktu 1000 tahun lebih. Karena haji itu setahun sekali. Haji itu setahun sekali. Nah, ini perumpamaan mubalaghah, menunjukkan ibadah ini yang sangat hebat. Jadi kalau ada uang seandainya 1000 kali haji, tapi dia melewatkan sholat cuman sekali maka dia akan merugi kelak di akhirat. Dia bahkan merugi di akhirat. Ngapa? Karena awalu ma yuhasabu bihil abad as-shalah. Karena perkara pertama kali yang bakal ditanya Allah itu adalah sholat. Agak dulu yang lain. Apa dia? Haji, agak dulu. Kau ngapo? Bersedekah 1000 miliar, agak dulu. Sholat kau cak mana? Ada tinggal sih kok, agak dulu masuk surga. Ya, agak dulu. Ngapo? Karena sholat adalah hal yang paling penting. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala panggil Nabi Muhammad. Allah langsung ngomong dengan Nabi Muhammad. Saking pentingnya masalah sholat. Jadi Allah fi sholat. Hati-hati masalah sholat. Jangan sampai kita meninggalkan sikok pun daripada sholat. Karena kita bakal nyesel di akhirat. Karena sholat itu bagaikan kewajiban yang harus dibayar. Kalau tidak sholat jadi hutang. Makanya kalau ada godok-godokan, kejarlah sholatnya. Jangan nunggu kaget. Jadi kalau ada godokan langsung gawekan. Jangan nunggu kaget. Takutnya lupa. Mungkin ini daripada pelajaran daripada Isra Mi'raj. Semoga berkah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita hamba-hambanya yang selalu diberikan taufik dan hidayah, dan diberikan iman Islam yang mantap sampai akhir hayat kita, sehingga kita mendapatkan husnul khatimah. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala berkahi kita di bulan Rajab sampai di bulan Sya'ban, dan disampaikan di bulan Ramadan. Semoga kita keluar dari majelis ini, Allah Subhanahu Wa Taala hapus segala dosa kita. Allah sampaikan segala hajat-hajat kita. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala tutup umur kita berkat majelis yang mulia ini, berkat Nabi Muhammad SAW, bi husnil khatimah fi khairin wal afiyah. Mungkin ini yang bisa Al-Fakir sampaikan. Samihuni ala taksir fa inni minal mugassirin wa in tajid fi aiban fasadil khalalah fajalla man la aiba fihi wa hasala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin wansurna 'alal qaumil kafirin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarraqa ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la hawalaina mahruman wa 'an babika fala tadrudna. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Alhamdulillah, dengan pembacaan doa yang tadi, yang mudah kita lakukan pada malam hari ini. Kita doa Allah Subhanahu Wa Taala dan terima kasih kepada kita ini. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan pada malam hari ini bisa menambah hazanah kehidupan kita dan dapat kita melaksanakan kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan sebagai pembicara. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.